عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل على من حل بالحرم، طه الرسول الذي قد خص بالكرم. نقدم أولا أزكى التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الشهر العظيم وبمناسبة هذه الليلة العظيمة المباركة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه، ومتعنا الله سبحانه وتعالى بطول حياته وصحته وعافيته. ونقدم أزكى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هذه الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ولا ننسى الشيخ فقيد الأمة الشيخ المرحوم صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ مكتوم بن راشد، الله يغفر لهما ويرحمهما ويجمع الله بينهما في الجنة. هذا اليوم كما أشار إلينا السيد الفاضل عارف عبد الكريم بالفار، رئيس وحدة الدراسات والبرامج، يوم العمل الإنساني، ذكرى الشيخ زايد بن سلطان رحمة الله عليه رحمة واسعة. ونحن نشكر أولا للجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، لا سيما لرئيس اللجنة
المنظم للجائزة المستشار إبراهيم بوملحة وجميع أركان وأعضاء اللجنة. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياهم لما يحب ويرضى، ويجعل الله سبحانه وتعالى وإياهم ممن يسمع القرآن يوم القيامة لمغفرة ذنوبهم ورحمة الله الواسعة. لا نطول الكلام باللغة العربية، ونحن ندخل في موضوعنا بلغتنا المليبارية، لأن هذا المجلس قد عقد هذه اللجنة لا سيما للمليباريين، فلذلك أنا أنتقل إلى لغتنا المليبارية. موضوعنا اليوم القرآن يدعو إلى التوسط والسعي. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ويعتقنا وإياكم من النار، ويدخلنا وإياكم في الجنة، لأن هذا الشهر العظيم كما أشار السيد الفاضل عارف عبد الكريم للفار، الله سبحانه وتعالى يعتق كثيرا من عباده من النار في هذه الليالي المباركة. وهذه الليلة ليلة 21، وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: هذه الليلة ليلة يحتمل أنها من ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ممن يكون له نصيب وحظ وافر في هذا الشهر العظيم. ونختتم الكلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ വീണ്ടും സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകി. സന്തോഷപൂർവ്വം അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ഈ റമദാനിനെ നിറയേക്കാനും വീണ്ടും പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാനും അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ, റമദാൻ ശരീഫിൽ നമ്മെ വിട പറഞ്ഞു പോയ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മുഅസ്സിസും ബാനിയുമായ അശ്ശൈഖ് സായിദ് ബിൻ സുൽത്താൻ അൽ നഹിയാൻ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിനും ഷെയ്ഖ് മക്തൂം ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂം അവറുകൾക്കും മറ്റ് ഇവിടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും അന്യനാട്ടിൽ വന്ന് ഇവിടെ അധ്വാനിക്കുന്നതിനിടയിൽ മരിച്ചുപോയ എല്ലാ സത്യവിശ്വാസികൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കും ആഖിറത്തിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞുപോയ ജാമിയ സഅദിയയുടെ വഫാത്ത് വരെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി, അല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. മഹാനവറുകൾക്ക് ശേഷം സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന, നേരത്തെ എല്ലാ പ്രവർത്തന രംഗത്തും ഏറ്റവും സജീവമായി ഉണ്ടാവുകയും മുന്നേറുകയും സമസ്തയെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും ഖമറുൽ ഉലമ ശൈഖുന ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹ്മദ് അവർകൾക്കും മറ്റ് ചിത്താരി ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അവർകൾക്കും മറ്റ് എല്ലാ
നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആലിമീങ്ങൾക്കും സാദാത്തുകൾക്കും അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും നമുക്കും ഏറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ലോക ജനതയ്ക്ക് മുഴുവനും വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, സന്മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകസത്താവായ അല്ലാഹു ലൈലത്തുൽ ഖദ്റിൽ ആകാശലോകത്തേക്ക് ഇറക്കുകയും പിന്നീട് സന്ദർഭോചിതമായി ആ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ, ഖുർആൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇറക്കിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവതീർണമായ വളരെ മഹത്വമേറിയ റമളാനിന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ് നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഇന്ന് റമളാൻ 20-ാം രാവാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറയുമ്പോൾ 21 എന്ന് പറഞ്ഞുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. നാളെ മുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഒറ്റയിട്ട രാവുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സയ്യിദുൽ അയ്യാമി യൗമുൽ ജുമുഅ, ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവായി ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒരാഴ്ചയിലുള്ള പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ നിമിത്തമാകുന്ന ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച. ഒരു വർഷത്തിലുള്ള പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ നിമിത്തമാകുന്ന മാസമാണ് പരിശുദ്ധ റമളാൻ. ഈ ഖുർആൻ ഇന്ന ഹാദൽ ഖുർആന യഹ്ദീ ലില്ലതീ ഹിയ അഖ്വം, ഏറ്റവും ശരിയായ മാർഗത്തിലേക്ക് ഖുർആൻ സമൂഹത്തെ നയിക്കുന്നു. ആ ഖുർആൻ സർവരംഗത്തും സമൂഹത്തിന് വെളിച്ചം പകരുന്നു. ആ ഖുർആൻ മനുഷ്യരെ സമാധാനത്തിലേക്കും സ്നേഹത്തിലേക്കും സൗഹാർദ്ദത്തിലേക്കും സഹകരണത്തിലേക്കും മിതത്വത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു. അൽ ഖുർആൻ യദ്ഉ ഇലാ തവസ്സുതി വസ്സിൽം, ഖുർആൻ മധ്യനിലവാരത്തിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ സംസാരിക്കാനുള്ള വിഷയം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വല്ലാഹു യദ്ഉ ഇലാ ദാരിസ്സലാം, സമാധാനത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അല്ലാഹു നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഭൗതിക ലോകം എത്ര തന്നെ സമാധാനമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സംശുദ്ധരായ ആളുകൾ ശ്രമിച്ചാലും സമാധാനം തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശത്രുവിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇന്നമാ യുരീദു ശൈത്വാനു അൻ യൂഖിയ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗ്ളാ, പിശാച്, ആ പിശാച് എപ്പോഴും പരസ്പരം ശത്രുത ഉണ്ടാക്കാനും നിങ്ങളെ പരസ്പരം തെറ്റിക്കാനും ശ്രമിക്കും എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകം എത്ര തന്നെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലും സമാധാനം തകർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എത്ര കൂടുതൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം ഈ ലോകത്തും സമാധാനം ലഭിക്കും. രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തോളം രോഗം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ ചികിത്സ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, കുത്തിവെപ്പുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുമില്ലെങ്കിൽ രോഗം പകരുന്നതിനും രോഗം വളരുന്നതിനും ഒരു അതിരും ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനും സമാധാനമുണ്ടാക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തെരഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞേച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അവന്റെ അമ്പിയാക്കൾ, മുർസലീങ്ങൾ. മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ആദം
അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ശാരീരിക ലോകത്ത് ആദ്യമായി വന്ന നബിയാണ്. ആ ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലം മുതൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പിയാക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിൽ അന്ത്യനാൾ വരെ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ്. മകാന മുഹമ്മദുൻ അബാ അഹദിൻ മിൻ റിജാലികും വലാകിർ റസൂലുള്ളാഹി വഖാതമൻ നബിയ്യീൻ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച അവസാനത്തെ നബിയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഇറക്കിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ് ഖലഖൽ ഇൻസാന മിൻ അലഖ് ഇഖ്റ വറബ്ബുക്കൽ അക്രമുല്ലദീ അല്ലമ ബിൽ ഖലമി അല്ലമൽ ഇൻസാന മാ ലം യഅലം. വായിക്കണം, പഠിക്കണം. വായിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ തന്ന അല്ലാഹുവിനെ മറന്നുപോകാതെ അവന്റെ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കണം. പഠനമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസമാണ്, അറിവാണ് മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഉതകുന്ന വിഷയം. ജാമിഅ സഅദിയയും മർകസു സഖാഫത്തി സുന്നിയുമൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ വിപുലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് സമാധാനത്തിനും സന്തോഷത്തിനും സഹകരണത്തിനും സ്നേഹത്തിനും എല്ലാം പ്രചോദനം നൽകാനും അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനും തന്നെയാണെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജാമിഅ സഅദിയയുടെ ദുബായ് സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ ഭരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട പുറാത്തങ്ങൾ അവറുകൾ ജാമിഅ സഅദിയയുടെ പുതിയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ്. മഹാനവർ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നു. അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ഖുർആൻ അത് പഠനത്തിലൂടെ, അറിവിലൂടെ, അറിവുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെ ഇവിടെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായി തന്നെ ഇഖ്റ, വായിക്കുക. പക്ഷേ വായിച്ചിട്ട് എത്ര തന്നെ പഠിച്ചാലും എത്ര തന്നെ അറിഞ്ഞാലും അറിവുള്ളവൻ അഹങ്കാരിയാകാൻ പാടില്ല. ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്. നിനക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു അറിവും ഇല്ല, സ്വന്തമായി ഒരു കഴിവും ഇല്ല, സ്വന്തമായി ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഖാലിഖു കുല്ലി ശൈഇ. ഏത് പണക്കാരന്റെ പണവും, ഏത് ആരോഗ്യമുള്ളവന്റെ ആരോഗ്യവും, ഏത് അറിവുള്ളവന്റെ അറിവും, ഏത് അധികാരമുള്ളവന്റെ അധികാരവും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലാഹു മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അവന്റെ പേരുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട്, അവനിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നീ വായിക്കണം. ഇഖ്റ ബിസ്മി റബ്ബിക്കല്ലദീ ഖലഖ്. വായിക്കണം എന്ന ആശയം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചു. അതുപോലെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്തും എങ്ങനെയും വായിക്കലല്ല, വായിക്കേണ്ടത് വായിക്കണം. തീവ്രവാദങ്ങളോ ഭീകരവാദങ്ങളോ വർഗീയതകളോ അക്രമങ്ങളോ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നും വായിക്കാൻ പാടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നുമായും ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ. യാ അയ്യുഹന്നാസ്, ഓ മനുഷ്യരെ, ഓ മനുഷ്യരെ, ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ദേശ ഭാഷ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമന്യേ സർവ മനുഷ്യരെയും ഖുർആൻ വിളിക്കുന്നു. ഇന്നാ ഖലഖ്നാകും മിൻ ദക്കരിൻ വ ഉൻസാ വജഅൽനാകും ശുഊബൻ വഖബായില ലിതഅറഫൂ ഇന്ന അക്രമകും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാകും. ഓ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും
ഒരേ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗോത്രങ്ങളും തറവാടുകളും ഒക്കെയാക്കി വിവേചനം തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാണ്. ആർക്കും ഇവിടെ വലിപ്പത്തരം പറയാൻ അവകാശമില്ല. ഇന്ന അക്രമക്കും ഇൻദല്ലാഹി അത്ഖാക്കും. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പല സ്ഥാനങ്ങളും മാനങ്ങളും പലർക്കും പലതിന്റെയും പേരിൽ ലഭ്യമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും സ്ഥാനമുള്ളവൻ അത്ഖാക്കും, നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തിയുള്ളവനാണ്, അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശണ്ട കൂടേണ്ടവരോ വർഗീയത വളർത്തേണ്ടവരോ ഭീകരവാദവുമായി നടക്കേണ്ടവരോ തീവ്രവാദവുമായി പോകേണ്ടവരോ അല്ല. മറിച്ച് കദാലിക ജഅൽനാകും ഉമ്മത്തൻ വസതൻ ലിതകൂനൂ ശുഹദാഅ അലന്നാസ് വയകൂന അർറസൂലു അലൈക്കും ശഹീദാ. സർവ മനുഷ്യരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം ഒരച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാണ്, ഒരു മാതാപിതാക്കളുടെ സന്തതികളാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം വാള് വലിക്കേണ്ടവരല്ല, നിങ്ങൾ പരസ്പരം കുത്തേണ്ടവരല്ല, മുറിവേൽപ്പിക്കേണ്ടവരല്ല, കല്ലെടുത്തെറിയേണ്ടവരല്ല, തെറി പറയേണ്ടവരല്ല, ചീത്ത വിളിക്കേണ്ടവരല്ല, നിന്ദിക്കേണ്ടവരല്ല, ഇൻസൾട്ടാക്കേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങളെല്ലാം പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും ആദരവിലും ജീവിക്കേണ്ടവരാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായി ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു. ഓ സമൂഹമേ, കദാലിക ജഅൽനാകും ഉമ്മത്തൻ വസതാ, നിങ്ങളെ മധ്യനിലവാരമുള്ള സമുദായമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലും മിതത്വം പാലിക്കുന്നവരാകണം, എല്ലാ വിഷയത്തിലും മിതത്വമുള്ളവരായിരിക്കണം. തീവ്രമായ ശൈലിയും ഭീകരമായ അവസ്ഥയും സർവജനങ്ങൾക്കും സത്യസാക്ഷിയാകേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ. നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ നന്നാകേണ്ടത്. നിങ്ങളാണ് മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാകേണ്ടത്. ലിതകൂനൂ ശുഹദാ അലന്നാസ് വയകൂന അർറസൂലു അലൈക്കും ശഹീദാ. നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ സംസ്കാരവും ഒത്തിണങ്ങിയ എല്ലാ സൽസ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും മേലെത്തിയ എല്ലാ നന്മയും ഈ ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുസ്ലിം അമുസ്ലിം വ്യത്യാസമന്യേ വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. സർവ മനുഷ്യർക്കും മലക്കുകൾക്കും ജിന്നുകൾക്കും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെ അനുഗ്രഹമായി മാത്രം അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചയച്ച റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സത്യസാക്ഷിയാണ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പിന്തുടരാനുള്ള വ്യക്തിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ലോകസൃഷ്ടാവിന്റെ അടിമകളല്ലേ? അല്ലാഹു തന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ കണ്ണടയില്ലാതെ ഒരുപാട് കാലം നോക്കി വായിച്ചവനാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ണടയില്ലാതെ എനിക്ക് നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ കണ്ണിൽ എനിക്ക് അധികാരമില്ല എന്നതല്ലേ അത് എന്നെ അറിയിക്കുന്നത്? എന്റെ കണ്ണിന് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ണടയില്ലാതെ വായിക്കാൻ കഴിയണമായിരുന്നു. അതേ സഹോദരന്മാരെ, ലോകത്ത് ഏത് ഭരണാധികാരികളും ഏത് ജഡ്ജിമാരും ഏത് പണക്കാരും ഏത് ഡോക്ടർമാരും പണ്ഡിതന്മാരും ഏത് വ്യക്തികളും അവനവന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം വരുമ്പോൾ ആ രോഗത്തെ തടുത്തു നിർത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? അധികാരം, സർവാധികാരത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനായ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു
ആ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന്റെ സൃഷ്ടികളായ അടിമകളായ നാം ആ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ടെന്നും ആ രാജാവിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കാൻ സഹകരിക്കണമെന്ന തോന്നൽ ഏത് മനുഷ്യനും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ പല മുദ്രാവാക്യങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേൾക്കും. ഇവിടെ പിന്നെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സമാധാനമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോ പല സ്ഥലത്തും വാഹനം തടഞ്ഞു വെക്കുന്നവരുണ്ടാകും. ഇവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കലില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, സമാധാനമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ധാരാളം തൗഫീഖുകളും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം, അതല്ലേ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതല്ലേ മനുഷ്യന് വേണ്ടത്. അതിന് ഏറ്റവും ഗുണകരമായ ആശയം എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് സഖാവിലേക്ക് മടങ്ങലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യം ആരുണ്ടിവിടെ ചോദിക്കാൻ, ആരുണ്ടിവിടെ ചോദിക്കാൻ എന്നാണ്. ആരും ചോദിക്കാനില്ല എന്ന ഒരാശയം മനസ്സിൽ വന്നാൽ എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് മടിയില്ലാത്തവനാകൂലേ മനുഷ്യൻ. അതിന് പകരം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന ഒരു രാജാവുണ്ട്. ആ രാജാവ് എന്റെ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഭൗതികമായ നിയമങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടാലും ആ രാജാവിന്റെ കോടതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന ബോധം വരുമ്പോൾ, എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആ രാജാവിൽ നിന്നാണെന്ന ബോധം വരുമ്പോൾ ആ രാജാവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ രാജാവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന ബോധം മനസ്സിൽ വളരുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല, ഭീകരവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല, അക്രമത്തിന് പോകാൻ കഴിയില്ല, വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. മറിച്ച് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. എനിക്ക് ആരോഗ്യം തരുന്നവൻ തന്നെയാണ്. എന്റെ ശത്രുവിനും മിത്രുവിനും ആരോഗ്യം നൽകുന്നത് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നവൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഈ ബോധമുണ്ടാകുമ്പോൾ വർഗീയത അതാം നീങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതുപോലെ ഭീകരാന്തരീക്ഷം നീങ്ങുന്നു. പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും അന്തരീക്ഷം വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹിബ്ബുകുമുല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നബിയെ പറയൂ, ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്ന് പോറ്റി വളർത്തുന്ന രാജാവ്, ആ രാജാവ് തരുന്നത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും അനുഭവിക്കുന്നവരല്ലേ നാം. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കണം, മജ്ജ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നു പിതാവിന്റെ. അതൊന്ന് സുഖപ്പെട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാഹുവേ, അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തന്നേക്കരുത് റഹ്മാനെ. രോഗമുള്ള വ്യക്തികളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മാംസവും മജ്ജയും എല്ലും പല്ലും തോലും എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലയോ? നമുക്ക് വല്ല നിയന്ത്രണങ്ങളുമുണ്ടോ? ആ രാജാവ് നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വല്ല എണ്ണവും കണക്കുമുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവിന്റെ മുമ്പില് ഇബ്നു സമ്മാത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവ് വെള്ളത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കുടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മാനവർകൾ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും വെള്ളം കിട്ടാതെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോയി, ദാഹിച്ചിട്ട് നിവൃത്തിയില്ല, നിങ്ങൾ വെള്ളം കിട്ടാൻ എന്തു കൊടുക്കും? രാജാവ് പറഞ്ഞു, എന്റെ ആകെയുള്ളതിന്റെ പകുതി അധികാരവും പണവും ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കും.
അതേ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ കുടിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല, വിയർത്തു പോകുന്നില്ല. കുടിച്ച വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ അതൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തു കൊടുക്കും? രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും അതിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനല്ലേ നിങ്ങളുടെ മുഴുവനും കൂടിയുള്ളൂ? സുഹൃത്തുക്കളെ, ആകെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിനല്ലേ നമ്മളുള്ളൂ? ഈ ഒരു ബോധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുമ്പോ അഹങ്കാരം തൊട്ട് തീണ്ടുകയില്ല. ആരുണ്ടിവിടെ ചോദിക്കാൻ എന്നതിന് പകരം ലാ യുസ്അലു അമ്മാ യഫ്അലു വഹും യുസ്അലൂൻ. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാത്തവനൊന്നേ ഉള്ളൂ, അവനാണ് അല്ലാഹ്. വഹും യുസ്അലൂൻ. സൃഷ്ടികളെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമറനീ റബ്ബി ബിതിസ്ഇൻ ഖശിയത്തില്ലാഹി ഫിസ്സിർരി വൽ അലാനിയ. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്റെ നാഥനായ റബ്ബ് എന്നോട് 9 കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഖശിയത്തില്ലാഹി ഫിസ്സിർരി വൽ അലാനിയ. രഹസ്യത്തിലും പരസ്യത്തിലും ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന, അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള, ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനത പോലും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു വ്യക്തി, അതല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വന്നജ്മി ഇദാ ഹവാ മാ ളല്ല സാഹിബുകും വമാ ഗവാ വമാ യൻതിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹ്യുൻ യൂഹാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അന്നജ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അതിന് ധാരാളം തഫ്സീറുകൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ നക്ഷത്രം കണക്കെ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോയ ഒരു സംഭവമുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. സറൈത മിൻ ഹറമിൻ ലൈലൻ ഇലാ ഹറമി കമാ സറൽ ബദ്റു ഫീ ദജിൻ മിൻ ളുലമി വബിത്ത തർഖാ ഇലാ അനിൽത മൻസിലതൻ മിൻ ഖാബി ഖൗസൈനി ലം തുദ്റക വലം തുറമി. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സയിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് 7-ാം ആകാശത്തിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കും വലഖദ് റആഹു നസ്ലത്തൻ ഉഖ്റാ ഇൻദ സിദ്റത്തിൽ മുൻതഹാ ഇൻദഹാ ജന്നത്തുൽ മഅവാ ഇദ് യഗ്ശ സിദ്റത മാ യഗ്ശ മാ സാഗൽ ബസർ വമാ തഗാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോയി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു നക്ഷത്രം കണക്കേ ഉപരിമണ്ഡലത്തിലൂടെ നീങ്ങിയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നജ്മി ഇദാ ഹവാ എന്ന ആയത്തിന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോ ആ അന്നജ്മ കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നും തഫ്സീർ പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. വന്നജ്മി ഇദാ ഹവാ മാ ളല്ല സാഹിബുകും വമാ ഗവാ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പിഴവും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പിഴവും ആലോചിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക. ഖുൽ ഇൻ കുൻതും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ ഫത്തബിഊനി യുഹിബ്ബുകുമുല്ലാഹ്. മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ
പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുക. അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ്. അവിടുന്ന് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരബദ്ധവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ഒരു തെറ്റും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനും സൗഹാർദ്ദവും സഹകരണവും ലോകത്ത് വിതരണം ചെയ്യാനും ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അത് സമൂഹത്തോട് പിന്തുടരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ്. ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച നിയമവ്യവസ്ഥകൾ. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ഓ നബിയെ, മഹത്തായൊരു നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ മേൽ അങ്ങേ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫത്തബിഅഹാ, അത് ഫോളോ ചെയ്ത് തങ്ങൾ ജീവിക്കണം, അത് പിന്തുടർന്ന് തങ്ങൾ ജീവിക്കണം. വലാ തത്തബി അഹ്വാഅല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ അവരുടെ തടീച്ചക്കനുസരിച്ച് സ്ഥാനമാനം ലഭിക്കാനോ കാര്യലാഭം നേടാനോ നേതൃത്വം കയ്യിലൊതുക്കാനോ അങ്ങനെ പല ദുരുദ്ദേശവുമായി പലതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം. വലാ തത്തബി അഹ്വാഅല്ലദീന ലാ യഅലമൂൻ. അറിവില്ലാത്ത ജനങ്ങളുടെ തടീച്ചക്ക് പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ പാടില്ല. ലോകസത്താവായ അല്ലാഹു തന്ന നിയമമനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയതോടുകൂടി നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശം ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ 100% പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചോളണം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം. അതുപോലെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുമായി നീതി പങ്കിടണം. ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ലാ യൻഹാകുമുല്ലാഹു അനില്ലദീന ലം യുഖാതിലൂകും ഫിദ്ദീനി വലം യുഖ്രിജൂകും മിൻ ദിയാരികും അൻ തബറൂഹും വതുഖ്സിതൂ ഇലൈഹിം ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുൽ മുഖ്സിതീൻ. മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ ഒരു അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ബാബു ഖൗലില്ലാഹി തആല, അല്ലാഹുവിന്റെ വാക്കുദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ആയത്ത് കൊടുത്തത് കാണാം. അല്ലാഹു എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്? നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കാത്ത, നിങ്ങളോട് ശത്രുത വെക്കാത്ത, നിങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിലും സഹകരണത്തിലും കരാറിലും സന്തോഷത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ, അവരോട് നിങ്ങൾ നീതി പുലർത്തുക, അവർക്കും നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു നീതി പുലർത്തുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ മതവ്യത്യാസമില്ല, വർഗവ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാവർക്കും നീതി, എല്ലാവർക്കും നന്മ. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനത്തിന്റെ ആശയം. ഈ സമാധാനം ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനം നടക്കണം. അതിനുവേണ്ടി പ്രചോദനമുണ്ടാകണം, അതിനുവേണ്ടി പ്രബോധനം നടക്കണം. ആ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല നിയോഗിച്ച അമ്പിയാക്കൾ അവരോരോരുത്തരും അതാത് കാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി. നീതി പുലർത്താതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫറോവ ചക്രവർത്തിയോട് നീതി പുലർത്താനും പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാനും മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സൗമ്യമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന ശൈലിയിലല്ല. ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം ഖുലാലഹു ഖൗലൻ ലയ്യിനൻ ലഅല്ലഹു യതദക്കറു ഔ യഖ്ശാ. ഉപദേശം നൽകുന്ന സമയത്ത് പോലും, പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകൻ പോലും, പ്രബോധനം നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾ പോലും സൗമ്യമായ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കണം, സൗമ്യമായ രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കണം. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹാറൂൺ റഷീദ് രാജാവിനോട്
ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഒരു പണ്ഡിതൻ. അദ്ദേഹം വളരെ പരുഷമായ ശൈലിയിൽ, പ്രകോപനപരമായ സ്വഭാവത്തിൽ രാജാവിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഓ പണ്ഡിത, നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എന്നെക്കാൾ വളരെ മോശമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സമീപത്തേക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഒരു മഹാനെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്. ആരാണ് എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരൻ? അത് ഫറോ ചക്രവർത്തിയാണ്, ഫിർഔനാണ്. അന റബ്ബുകുമുൽ അഅ്ലാ, ഞാനാണ് നിങ്ങളെ പരമോന്നതനായ ദൈവമെന്ന് വാദിച്ചവനാണ്, റബ്ബ് എന്ന് വാദിച്ചവനാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൂര്യൻ ഇവിടെയുണ്ട്, ചന്ദ്രനുണ്ട്, കരയുണ്ട്, കടലുണ്ട്, സസ്യങ്ങളുണ്ട്, മത്സ്യങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യരുണ്ട്. പിന്നെ അവനെങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ സട്ടാവാകും? അവനെങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ ദൈവമാകും? അവൻ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അവനറിയില്ലേ, അവനൊരു ചെറിയ വയറ്റിൽ വേദന വന്നാൽ ആ വയറ്റിൽ വേദന സഹിക്കാതെ വന്നിട്ട് അവസാനം ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ അവൻ അതാ കൂടുതലായി അവന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നജസ് പുറത്തു പോയാൽ ബോധം കെട്ടി വീണു പോകുന്നവനല്ലേ മനുഷ്യൻ? ഒരു നല്ല ഉള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഉള്ളിയുടെ തോലുരിച്ചാൽ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ചാടുന്നവനല്ലേ മനുഷ്യൻ? ആ മനുഷ്യൻ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ അഹങ്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്? എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അഹങ്കാരത്തിന് വഴിയുള്ളത്? പക്ഷേ അലാഫിൽ അറുവ്, ഭൂമിയിൽ വലിയ മേൽക്കോയ്മ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ. എന്നിട്ട് ഞാൻ റബ്ബാണെന്ന് വരെ വാദിച്ചു. എന്നിട്ടും അല്ലാഹു തആല ദുഷ്ടനായ ഫിർഔനിന്റെ സമീപത്ത് നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഒരു പ്രബോധകനെ പറഞ്ഞേച്ചു. അതാണ് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം. ആ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സഹായിക്കാൻ ഹാറൂൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമുമുണ്ട്. രണ്ടാളുകളോടും പടച്ചവന്റെ നിർദ്ദേശം, ഖൂലാ ലഹു ഖൗലൻ ലയ്യിനാ, വളരെ മിതമായ, ലഘുവായ, വളരെ മയമായ, വളരെ ലോലമായ വാക്ക് പറയണം മൂസാ നബിയെ, ഹാറൂൻ നബിയെ. അവൻ വലിയ ധിക്കാരിയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവനോട് നിങ്ങൾ പരുഷമായി പറയണ്ട, പ്രകോപനപരമായി സംസാരിക്കണ്ട. ഖൂലാ ലഹു ഖൗലൻ ലയ്യിനാ. ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ മഹാനായ പ്രബോധകനോട് അള്ളാഹു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എന്നെക്കാൾ മോശക്കാരന്റെ അടുക്കലല്ലേ പറഞ്ഞേച്ചത് എന്ന് ഹാറൂൻ റഷീദ് രാജാവ് ചോദിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും മിതത്വം പാലിക്കണം, മയമുണ്ടാകണം. അതാണല്ലോ ഖുർആൻ പൂർവീകരായ അമ്പിയാക്കൾക്കടക്കം നൽകിയ നിർദ്ദേശം പഠിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ ഓരോ നബിമാരും, നബിയുല്ലാഹി ശുഐബ് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവര് തൂക്കത്തിലും അളത്തത്തിലും അനീതി ചെയ്യുന്നു, അഴിമതി നടത്തുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഇത് ശരിയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളതിൽ തന്നെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തന്നാൽ പോരെ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അന്യരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത്? വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. ഒരിക്കലും ഷാർജയിലുള്ള ഒരു അറബി സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറയും, നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെ പറയണം, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കക്കരുത്. അയാൾ പറഞ്ഞ വാചകം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതാ, എവിടുന്നും കക്കരുത്. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും കളവ് നടത്താൻ പാടില്ല. അയാൾ പറഞ്ഞു, ഒരുത്തന്നെ കളവ് നടത്തിയിട്ട് പിടിച്ചപ്പോ നിങ്ങളെ മലയാളത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു, മാ അഹത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നീല നോട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 500 നോട്ട് മാത്രമേ ദിവസം കക്കാറുള്ളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ സഹോദരന്മാരെ, ആ രൂപത്തിൽ അനധികൃതമായി അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നില, ഒരാൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത നില ഒന്നും നമ്മുടെ കൈവശത്തിൽ വന്നു ചേരരുത് എന്ന നിർബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം. ശുഐബ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ വിഷയത്തിലാണ് പ്രബോധന പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വളരെയേറെ മുന്നേറിയത്. അങ്ങനെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാന്മാർ അവർ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ആ പ്രവാചകന്മാരെ പിന്തുടർന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? നബിയുല്ലാഹി ആദം അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ 2 മക്കൾ, ഒന്ന് ഖാബീൽ, ഒന്ന് ഹാബീൽ. ഹാബീൽ സമാധാനപ്രിയനാണ്, ഹാബീൽ ഭീകരവാദിയാണ്, അസൂയക്കാരനാണ്, അക്രമിയാണ്. അസൂയയുടെ പേരിൽ സ്വന്തം സഹോദരനെ വധിക്കാൻ
ഹാബീൽ തയ്യാറാവുകയാണ്. സ്വന്തം സഹോദരനെ ഭരിക്കാൻ ഇറങ്ങുമോ എന്ന് കേരളീയരായ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ബാപ്പാനം കൊന്ന മക്കളെ സംഭവമാണ് പത്രത്തിലോട്ടാകെ കേരളത്തിന്. നിങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറില്ലേ? എന്തിനു കൊന്നു? മക്കൾ ബാപ്പാനെ എന്തിനു കൊന്നു? പണത്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു. പണത്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു. സ്വന്തം ബാപ്പയെ മക്കൾ കൊന്നു. മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുകയോ കഫൻ ചെയ്യുകയോ നിസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്വന്തം ബാപ്പയുടെ ശരീരം കൊണ്ടുപോയി തട്ടാൻ സാധിച്ചില്ലേ മക്കൾക്ക്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത പത്രത്തിൽ, മലയാള പത്രങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച റിപ്പോർട്ട് എന്താണ്? കേരള പത്രത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല. വായിച്ച റിപ്പോർട്ട് എന്താണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പൊന്നു കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി കാരിയറായി. അവിടെ എങ്ങെത്തിയാൽ ആ വകയിൽ കേസ് കിട്ടും. പക്ഷേ അപ്പൊ ശൈത്താൻ തോന്നിപ്പിച്ചു, അത് പോരാ, ഞങ്ങൾ കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ, കൂടുതൽ കിട്ടണം, അത് ഹലാലും ഹറാമും ഇല്ലാതെ കിട്ടണം എന്ന ചിന്ത പലരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നു. സമാധാനം തകരുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ നിയമം മറികടക്കുമ്പോഴല്ലേ? ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ സമാധാനം സുനിശ്ചിതമല്ലേ? ഒരാൾ ഏൽപ്പിച്ച വസ്തു ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ അതൊരു അമാനത്തല്ലേ? അത് അഫ്ലഹൽ മുഅ്മിനൂനല്ലദീന ഹും ഫീ സ്വലാത്തിഹിം ഖാശിഊൻ വല്ലദീന ഹും അനിൽ ലഗ്വി മുഅ്രിദൂൻ വല്ലദീന ഹും ലിസ്സകാത്തി ഫാഇലൂൻ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, വല്ലദീന ഹും ലിഅമാനാതിഹിം വഅഹദിഹിം റാഊൻ. കരാറുകൾ പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ? വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചാൽ ആ വിശ്വാസം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിക്കേണ്ടതല്ലേ? ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ UAE-യിൽ ജീവിക്കുന്നു. UAE ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ മറികടക്കാൻ പാടില്ല. ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കണം. നമ്മൾ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ചെന്നാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സമാധാനം തകരും. അതുപോലെ എവിടെയും സമാധാനം തകരും. ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പാലിക്കാതെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമുണ്ടാകും. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അതേ സ്വർണവും കൊണ്ടുപോയ മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ഇന്നത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. അവിടെ ഡ്യൂട്ടി അടച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഗവൺമെന്റിനടുക്കൽ തെറ്റില്ലാത്ത രൂപമുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അവിടെ എത്തിയതിനു ശേഷം കയ്യിലുള്ള സ്വർണം പൂർണ്ണമായി കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അത് ശരീഅത്തിന്, ദീനിനെതിരല്ലേ? അല്ലാഹുവിനെതിരല്ലേ? സ്വർണവുമായി മുങ്ങി എന്നാണ് പത്രം പറയുന്നത്. ആ സ്വർണമായി മുങ്ങിയപ്പോ എന്നാൽ അവനെ തട്ടിക്കളയണമെന്ന് ഉടമസ്ഥൻ ചിന്തിച്ചു എന്നാണ് പത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ കൂലിക്ക് വിളിച്ചു എന്നാണ് പിന്നെ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ട്. കൊന്നുപോയില്ലേ? ചോദിക്കട്ടെ, കൊല്ലപ്പെട്ടവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ സമാധാനം തകർന്നില്ലേ? അതേപോലെ കൊന്നവരെ പിടിച്ചപ്പോൾ അവരെ സമാധാനവും തകർന്നില്ലേ? സമാധാനം മുഴുവനും തകരാനുള്ള കാരണം എവിടെയാണ്? പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ നിയമം പാലിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ? ഞാനിത് വേദനയോടെ പറയുന്നു. കാസർഗോഡ് ചെന്നാൽ ജാമിഅ സഅദിയ, അല്ലാഹു തആല ഇനിയും അതിനെ വളർത്താനും ഉയർത്താനും മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ എം എ ഉസ്താദ് അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീഖും ഏറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു തആല ഖൈറിന് പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ എത്രയോ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂരിൽ മഖറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതാ യതീംഖാന മാട്ടൂലിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവറുകൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തകനാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. മജ്ലിസുണ്ട്, അതുപോലെ വേറെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കടന്നാൽ മഹത്തായ മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയുണ്ട്, സിറാജുൽ ഹുദയുണ്ട്, വേറെയും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് കടന്നാൽ ഒരുപാട് മഅദിനുകളും അമ്പയകളും മജ്മഅകളും ഒക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറയട്ടെ, കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്രയോ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, എത്രയോ മതസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ മദ്രസകൾ, പള്ളികളൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ വേദന പങ്കുവെക്കട്ടെ, ഓരോ പ്രദേശത്തും മതം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലേ? പ്രസംഗങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുന്നില്ലേ? ക്ലാസുകൾ ധാരാളം നീങ്ങുന്നില്ലേ? എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ പരിപാടികളും നടക്കുന്നില്ലേ? പക്ഷേ മുമ്പൊരു മഹാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, നന്നാക്കൽ ജോറ് ജോറ്, ബെടക്കാകല് ബാറ് ബാറ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ലേ ഉള്ളത്? മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെട്ടവര് തന്നെയല്ലേ പണത്തിനു വേണ്ടി കൊല്ലുന്നത്?
മുസ്ലിം സമുദായത്തിലുള്ളവർ തന്നെയല്ലേ പണത്തിന് വേണ്ടി ബാപ്പയെ കൊല്ലുന്നത്, സ്നേഹിതനെ കൊല്ലുന്നത്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പണത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം. ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഞാനും വരുന്നു ഈസാ നബിയെ, ഞാനും വരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ചിലർക്ക് സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളിലൂടെ പോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു സന്തോഷമാണ്. അവരെ സദസ്സിൽ പോയി പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് വേറൊരു സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സുകളിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോൾ 2 ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങളും കയറിക്കോട്ടെ കാറിൽ, ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷത്തിനാണ്. അവർക്ക് വേറെ കാറില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, സ്വാഭാവികമാണ്. റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കൂടെ ഞാനും വരുന്നു. ഈസാ നബി സ്വലാം എന്റെ കൂടെ വരണോ? അല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്നു, ഞാൻ വന്നോളി. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ചെറിയ പൊതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കൊടുത്തു, അതോട് പിടിച്ചോർ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കുറെ അപ്പുറത്തെത്തി. പൊതി അഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. 3 പത്തിരിയാണ്. അഴിച്ചു നോക്കുമ്പോ 2 പത്തിരിയുള്ളൂ, ഒരു പത്തിരി കാണുന്നില്ല. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു, ഒരു പത്തിരി എവിടെ? ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാനറിയില്ല നിങ്ങളെ. ആ പത്തിരി ഉള്ളത് അവിടുന്ന് കഴിച്ചു. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹവും തുടർന്ന് നടന്നു. കുറെ അകലെത്തിയപ്പോ ഒരു പുഴ കടക്കാനുണ്ട്, തോണിയൊന്നുമില്ല. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൈ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി നടന്ന് അക്കരക്ക് പോയി. പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു തആല എനിക്ക് തന്ന മെജിദത്ത് ഉണ്ടോ, എനിക്ക് അല്ലാഹു തന്ന പവർ ഉണ്ടോ, എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞു. അവൾ പത്തിരി ആരാ എടുത്ത്? ഇയാളെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെയും കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി. ഒരു മാനിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാനിനെ പിടിച്ച് ഈസാ നബി സ്വലാം അറുത്തു. ഭക്ഷണം ചുട്ട് പാകം ചെയ്ത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അന്നീ ഖലഖു ലക്കും മിനത്ത്-തീനി കഹയ്യത്തി ത്വയ്രി ഫഅൻഫഖു ഫീഹി ഫയകൂനു തയ്റൻ ബിഇദ്നില്ലാഹ് വഉബ്രിഉൽ ലക്മഹ വൽ അബ്റസ വഉഹീൽ മൗതാ ബിഇദ്നില്ലാഹ് വഉനബ്ബിഉകും ബിമാ തഅകുലൂന വമാ തദ്ഖിറൂന ഫീ ബുയൂതികും. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് പക്ഷിയുണ്ടാക്കി പറപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിരുന്നു. മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിരുന്നു. വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം, കുഷ്ഠരോഗം, കണ്ണിന്റെ അന്ധത തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്താൻ അല്ലാഹു കഴിവ് കൊടുത്തിരുന്നു. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചത് ഇന്നതാണ്, നിങ്ങളെ ഷെൽഫിലുള്ളത് ഇന്നതാണ്, നിങ്ങൾ കഴിച്ചത് ഇന്നതാണ്, കഴിക്കുന്നത് ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ മാനിനോട് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞു. എഴുന്നേറ്റ് പോയി പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു എനിക്ക് എന്ന കഴിവെന്നോ കണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് പറഞ്ഞു. പത്തിരി എടുത്തതാരാ? പറഞ്ഞു, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഈസാ നബി സ്വലാം കുറെ കൂടി അപ്പുറം പോയപ്പോ കുറച്ച് പൂഴി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കൂട്ടി. ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അത് സ്വർണമായി മാറിപ്പോയി. ഈസാ നബി സ്വലാം അത് 3 ഓഹരി വെച്ചു. ഓരോഹരി എനിക്കാണ്, ഓരോഹരി നിനക്കാണ്, ഓരോഹരി പത്തിരി കട്ട കള്ളനാണ്. ഇയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പൂർണ്ണമായി തട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കിത് വേണ്ട, നീ തന്നെ എടുത്തോ. ഈസാ നബി ഇസ്ലാം പോകേണ്ട സ്ഥലത്ത് പോയി തിരിച്ചു വരുന്നു. പക്ഷേ ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കണ്ടു. കാരണം ഈ സ്വർണത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷം. എന്താണ് കാരണം? അദ്ദേഹം സ്വർണത്തിന്റെ സമീപത്തിരിക്കുമ്പോ 2 ആളുകൾ അതിലെ വഴിയാത്ര വരുന്നു. അവരത് കണ്ടപ്പോ തീരുമാനിച്ച് ഇവനെ കൊന്നിട്ടുള്ള സ്വർണം എടുത്തു പോകണം. അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഇയാൾക്കും തോന്നി ഇവരെ വരവ് പന്തില്ല. അപ്പൊ ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പഞ്ചായത്ത് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി എടുക്കാൻ, എന്നെ കൊല്ലണ്ട. ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവര് എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ട് പോവാന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആരാ പോവാ? ഒരാൾ പോകാൻ തയ്യാറായി, വെള്ളം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകാൻ തയ്യാറായി. അപ്പൊ ഇവർ 2 ആളും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ പോയി. ഈ പോയവന് അവിടെ നിന്ന് തോന്നി, കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്തെടുത്താൽ ഇവർ 2 ആളും അത് കഴിച്ച് മരിച്ചാൽ തീർത്തും എനിക്കെടുത്തൂടെ. അതേ സമയത്ത് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ ഇവർക്ക് 2 ആൾക്കും വേറൊരു ബുദ്ധി തോന്നി. അതെന്താ? നമ്മളിപ്പോ 3 ഓഹരി വെച്ചാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 കിലോ ഉണ്ടാവും. അതേ സമയത്ത് 2 ഓഹരി വെച്ചാൽ 15 കിലോ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്ക്. അവൻ പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ആളും കൂടി കൊല്ലണം ഇവർ ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇദ്ദേഹം ഭക്ഷണവുമായി വെള്ളവുമായി വന്നപ്പോ ഇവർ 2 ആളും എഴുന്നേറ്റ് അവന് കൊന്നു. കൊന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഏതായാലും കുടിച്ചിട്ട് പോകാന്നുള്ള നിലക്ക് 2 ആളും കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു. എല്ലാവരോടും മരിച്ചു വീണു. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരുമ്പോ കാണുന്നത് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കൂമലിന്റെ മുമ്പിൽ 3 മയ്യിത്താണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അമിതമായി ദുനിയാവിനെ സ്നേഹിച്ചവൻ, ദുനിയാവിനെ പൂജിച്ചവൻ, ഹഖും ബാത്തിലുമില്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തിയവൻ, അവന്റെ ഗതി ഏതായിരുന്നാലും നല്ലതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തോളണം, എവിടെയും സമാധാനം ലഭിക്കണോ മനസ്സ് അല്ലാഹുവിലേക്ക് നീങ്ങണം. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമം പാലിക്കുന്നവരാകണം.
അപ്പോഴേ സമാധാനം ലഭിക്കൂ. ഇവിടെ ആരോടും വർഗീയത കാണിക്കാൻ നമ്മോട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മറിച്ച് ലൈസ മിന്നാ മൻ ദആ ഇലാ അസബിയ്യ, ലൈസ മിന്നാ മൻ ഖാതല അലാ അസബിയ്യ, ലൈസ മിന്നാ മൻ മാത അലാ അസബിയ്യ. വർഗീയതയുടെ പേരിൽ മരിക്കുന്നവനും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും അതിന്റെ പേരിൽ പോരാടുന്നവനും നമ്മളിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്നല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. അതേ, അൽ മുസ്ലിമു മൻ സലിമന്നാസു മിൻ ലിസാനിഹി വയദിഹി. ഒരു പരിപൂർണ മുസ്ലിം അവനാണ് സമാധാനി. അവന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അവന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ശല്യമില്ല. നാവ് കൊണ്ട് ശല്യമില്ലെന്നാണ് ആദ്യം ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം കൈകൊണ്ടുള്ള ശല്യത്തിന്റെ തുടക്കം നാവ് കൊണ്ടുള്ള ശല്യമാകും. നാവ് കൊണ്ടുള്ള പ്രചോദനങ്ങളും വാക്കുകളും ആയിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ വാക്ക് കൊടുത്തതോ വാക്ക് ലംഘിച്ചതോ, അല്ലെങ്കിൽ ചതിച്ചതോ പറഞ്ഞതോ, അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമിക്കാൻ പ്രചോദനം നൽകപ്പെട്ടതോ. അങ്ങനെ വാക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും കൈകൊണ്ടുള്ള അക്രമങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർക്കുക. മില്ലിസാനി, നാവിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ സുരക്ഷിതരാകണം. വയദിഹി, കയ്യിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാകണം. അവനാണ് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എന്നല്ലേ മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ, മഹാനായ നബിയുല്ലാഹി ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മക്കളായ ഖാബീൽ, ഹാബീലിനോട് അസൂയ വന്നു. ഹാബീൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ല. അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വളരെ മോശമായൊരു രോഗമാണ്. അത് പലരെയും പിടികൂടുന്നതാണ്. മനസ്സിന്റെ സംശുദ്ധിയുടെ കുറവാണ് അതിന് കാരണം. ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല അധികാരം നൽകുമ്പോ, ഒരു മനുഷ്യനുള്ള പണം നൽകുമ്പോ, ഒരു മനുഷ്യനുള്ള അംഗീകാരം നൽകുമ്പോ, ഒരു മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം നൽകുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു പ്രതിഷേധം. ആ പ്രതിഷേധമാണ് അസൂയ. അതൊരിക്കലും തന്നെ മനുഷ്യന് പറ്റിയ പണിയല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ അധികാരത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കലല്ലേ അത് അടിമയോട് യോജിച്ചതല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ ഇമാം ശാഫിഈ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങളോട് അസൂയയുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ശാഫിഈ ഇമാം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അസൂയക്കാരാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വളരെ മോശമാണ്. ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു ഒരു നിഅമത്ത് ചെയ്താൽ ആ നിഅമത്തുണ്ടായി കാണുന്നതിൽ സന്തോഷിക്കല്ലേ നമ്മൾ വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരാൾ വലിയൊരു പണക്കാരനാകുന്നു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, നല്ലതല്ലേ. ഒരാൾ നല്ല വലിയ പണക്കാരനായി, നമുക്കെന്താ, പണക്കാരനായ നല്ലതല്ലേ. എത്ര പണക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നു. അവർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു, സഹകരിക്കുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു തആല സാമ്പത്തിക ശേഷി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കണം. ഒരാൾക്ക് അല്ലാഹു വിവരം കൊടുത്താൽ, അറിവ് കൊടുത്താൽ, ആ അറിവിൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം. കാരണം ആ വിവരം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ പരമാവധി നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കൂടെ. എന്ത് കൊടുത്താലും അതെങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നല്ലേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. മറിച്ച് അതിൽ നമുക്കെന്തിനാണ് അസൂയ? ആരോടും അസൂയ ഉണ്ടാകരുത്. വളരെ മോശമായ ഒരു രോഗമാണ് അസൂയ. ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഒരാൾ ഒരു വലിയ പണക്കാരനായി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം ഉണ്ടാകട്ടെ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾക്കും സാധുക്കൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് സഹായം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കൂലേ. അപ്പൊ അയാൾ 5 പൈസ കൊടുക്കൂല, ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാ പിന്നെ അയാളോട് കടം വാങ്ങാം. അയാൾ 5 പൈസ കടവും കൊടുക്കൂല, ആയിക്കോട്ടെ, എന്നാൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ. അയാളെ കാര്യം അയാൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കണ്ടല്ലോ. അയാൾക്ക് അല്ലാഹുവിനെ കൊടുത്ത നമുക്ക് സുഖം തന്നെയല്ലേ. ഒരാൾക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള വിശാല മനസ്സ് വേണം. പക്ഷേ ഖാബീലിന് ഹാബീലാകുന്ന സഹോദരനോട് അസൂയ വന്നു. ഹാബീൽ അവസാനം പറഞ്ഞു, ലഖ്തുലന്നക, നിന്നെ ഞാൻ വധിച്ചു കളയും. പക്ഷേ നല്ല മനസ്സുള്ള ഹാബീലിന്റെ മറുപടി എന്താണ്? ആ ഭീഷണിയുടെ മുമ്പിൽ തിരിച്ച് ഭീഷണിയല്ല. ഹാബീലിന്റെ മറുപടി എന്നെ വധിക്കാൻ നിന്റെ കൈ നീ നീട്ടിയാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൈ നീട്ടൂല. ഇന്നി ഉരീദു അൻ തബൂഅ ബിഇസ്മി വഇസ്മിക്, എന്നെ ആക്രമിച്ച തെറ്റും ശിക്ഷയും നീ സ്വന്തം ചെയ്യുന്ന തെറ്റും അതെല്ലാമായി നീ പോകേണ്ടടുത്തേക്ക് പടച്ച റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോയിക്കോ.
ഞാൻ പകരം ചെയ്യാനില്ല. ഖുർആൻ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആശയം? ഇദ്ഫഅ ബില്ലതി ഹിയ അഹ്സൻ ഫൈദല്ലദീ ബൈനക വബൈനഹു അദാവത്തുൻ കഅന്നഹു വലിയ്യുൻ ഹമീം. നീ നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതികരിക്കുക, നീ നന്മ കൊണ്ട് തിന്മയെ പ്രതികരിക്കുക. കണ്ടില്ലേ മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഒരാള് വന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞു, വഴി നിറയെ പിന്നാലെ നടന്ന് ചീത്ത പറഞ്ഞു. മഹാനവറുകളൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല. വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ പടിയും പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, ചുരുക്കി പറയുമെങ്കിൽ അല്പസമയം ഇവിടെ നിന്ന് തരാം, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. ആ മനുഷ്യന് തോന്നി, ഇദ്ദേഹത്തെ ചീത്ത പറയുന്ന എന്നെക്കാൾ വിവരമില്ലാത്തവനാരാണ്? അത് തന്നെയല്ലേ പൂർവകാലത്തുള്ള മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് മുഴുവനും സ്വീകരിച്ച നിലപാട്. അത് പഠിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മനസ്സ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്? ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ സമീപത്ത് 3 ചെറുപ്പക്കാര് വരുന്നു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട്. ഇവര് പറയുന്നു, ഞങ്ങളെ ബാപ്പയെ ഇയാൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കോടതിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പകരം അവര് തന്നെ ചെയ്യുകയല്ല, കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ കേസ് കൊണ്ടുവരികയാണ്. സ്വയം നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നതാണ് തീവ്രവാദം. അവനവൻ തന്നെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുക, അതല്ലേ തീവ്രവാദം? അതല്ല, വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണം നടക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഭരണാധികാരികളുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ ബാപ്പയെ ഇദ്ദേഹം കൊന്നുകളഞ്ഞു. ഈ 3 ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പകരം ചെയ്തുകൂടായിരുന്നോ? പക്ഷെ അവര് പകരം ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് തീവ്രവാദികളല്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവരുടെ ബാപ്പയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ? അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങളെ പകരം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിധിക്കുന്നു, നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അത് ഞാൻ 3 ദിവസം അവധി തരണം, ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലോളമൊന്ന് എനിക്ക് പോകണം. അതെന്തിനാണ്? ഞാനൊരൽപ്പം ധനം, കുറച്ച് സ്വർണം ഒരു സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് എന്റെ മക്കൾക്ക് പോയി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ വധിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, 3 ദിവസം എനിക്ക് അവധി തരണം. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിന്നെ അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പോഴത്തെ പോലല്ലേ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ പോയാലും അയാൾ ഐഡി നോക്കിയാൽ പിടിക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കിയാൽ പിടിക്കാൻ കഴിയും, മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പിടിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ പലതും പിടിക്കാം. അന്ന് അങ്ങനത്തെ സംവിധാനമൊന്നുമില്ല. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് അങ്ങനെ വിടൂല. ഈ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലോ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ജാമ്യത്തിനെടുക്കണം. അബൂ ദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജാമ്യത്തിനെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു. 3-ാമത്തെ ദിവസം കൊല്ലേണ്ട സമയമായി, ഇയാൾ വരുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹം വരാതെയായപ്പോ അബൂ ദർ റളിയല്ലാഹു കോടതി കയറ്റി പകരം ശിക്ഷിക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും വലിയ വിഷമം. നിരപരാധിയായ അബൂ ദർ റളിയല്ലാഹുവിനെ ശിക്ഷിക്കുമല്ല പഠിച്ചവനെ, ഇയാൾ വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോഴാണ് അയാൾ ഓടിക്കതച്ചു വരുന്നു, ഒട്ടാകെ പൊടി മാറിയിട്ടുണ്ട്. വന്ന് കോടതിയിൽ നിന്നും മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ പോയ സമയത്ത് അതേ പോക്ക് നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങളെ തടി നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൂടായിരുന്നോ? ഇയാളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാണ്. അയാൾ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ കാരണം ഖൗഫൻ മിൻ അൻ യുഖാല ذهب أهل الوفاء بالوعد. ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ കാരണം, ഞാൻ ഇതേ പോക്ക് പോയാൽ സമൂഹം വിലയിരുത്തൂല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ വാക്ക് പാലിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിപ്പോയി എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയൂലേ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ടൊരു ദുഷ്പേര് വേണ്ട എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ വാക്ക് പാലിച്ചതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂ ദർ ഗിഫാരി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, അബൂ ദർറേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇയാളെ പരിചയമുണ്ടോ? എനിക്ക് പരിചയമില്ല. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ ധൈര്യം? ഞാൻ ഖൗഫൻ മിൻ അൻ യുഖാല, ഞാനും ഒരു കാര്യം ഭയപ്പെട്ടതാണ്. എന്താ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത്? ആളുകൾ പറയൂലേ, ദഹബ അഹ്ലുൽ മുറുവത്തി വൽ കറം,
ലോകത്തിപ്പോ മാന്യന്മാരാരുമില്ല, വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ള ആരുമില്ല. ഒരാളൊരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഒരാളെ കൊന്നുപോയി, പകരം കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനൊരു 3 ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് കുഴിച്ചിട്ട ധനം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകാൻ, ഒരു ജാമ്യത്തിനെടുക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനില്ല. അങ്ങനെയായിപ്പോയി സമുദായം എന്ന ആളുകൾ പറയൂലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജാമ്യം കൊടുത്തു, നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ദുഷ്പേര് വരരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ബാപ്പയെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയ മക്കൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു, യാ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ നഫൗനാ അൻഹു. അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പകരം കൊല്ലണ്ട. അതെന്തേ കാരണം? ഖൗഫൻ മിൻ അൻ യുഖാല, ഞങ്ങളും പേടിക്കാണ് സമുദായത്തിന്റെ വാക്ക്. ആൾക്കാര് പറയൂലേ, ദഹബ അഹ്ലുൽ അഫ്വി വൽ മഗ്ഫിറ. ലോകത്തിപ്പം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്മാരും ഇല്ല. എല്ലാരും വാശിക്കാരാണ്, എല്ലാരും തീവ്രമായ ആശയമാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയൂലേ. അതുകൊണ്ട് ബാപ്പയെ കൊന്നുപോയി, ബാപ്പ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വരൂല, ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സമൂഹത്തെ ലോകത്തുണ്ടാക്കി തീർത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ. വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് എല്ലാ ഖൈറും. എവിടെയും സന്ധിയിലാണ് ഖൈറ്. എപ്പോഴും സമാധാനത്തിന് വഴി സന്ധിയാണ്. ഇതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ യുദ്ധം തിങ്ങിവെട്ടുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയും ആക്രമിച്ചതല്ല, തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനമല്ല, വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഭരണം നടക്കുന്ന രാജ്യത്ത് കുറച്ചാളുകൾ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതല്ല. മറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്വന്തം ജന്മനാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ, പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ, മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിസ്കരിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ അവിടുത്തെ കഴുത്തിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുടൽ കൊണ്ടുപോയി ചാർത്തിയില്ലേ? ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കഴുത്തിന് മുണ്ടിട്ട് വലിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ? അവസാനം വീട് വളഞ്ഞിട്ട് വധിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ പരിശ്രമവും നടത്തിയില്ലേ? എന്നിട്ടും അവിടുന്ന് നാട് വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം പോയിട്ട് അവിടെ സമാധാനപരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലേ? മക്കയിലെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സമാധാനത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ എവിടെയും എന്നും ഉണ്ടാകും. അതെത്ര വലിയ മഹാൻ പ്രബോധനം നടത്തിയാലും ഉണ്ടാകും എന്നതിനത് തെളിവല്ലേ? ഇരിക്കട്ടെ, അവസാനം യുദ്ധത്തിന്റെ രംഗം വന്നു. യുദ്ധം നടത്തുന്ന സമയത്തും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, വഇൻ ജനഹൂ ലിസ്സിൽമി ഫജ്നഹ് ലഹാ വതവക്കൽ അലല്ലാഹ്. നബിയേ, ശത്രുപക്ഷം സന്ധിക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സന്ധിയിൽ ഏർപ്പെടുക. വതവക്കൽ അലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മേൽ സർവസ്വവും ഏൽപ്പിക്കുക. എല്ലാം റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സന്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുക. അവരിങ്ങോട്ട് സന്ധിക്ക് വരുമ്പോൾ സന്ധിക്കില്ലെന്ന് പറയരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഐക്യപ്പെടണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഐക്യത്തിനില്ലെന്ന് പറയരുത്. സമാധാനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ സമാധാനത്തിന് ഞാനില്ലെന്ന് പറയരുത്. എപ്പോഴും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും തന്നെ ഭിന്നിപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. വഅതസിമൂ ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅൻ വലാ തഫറഖൂ. പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ, അല്ലാഹു മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മുഖേന നമുക്ക് ഇറക്കി തന്നു, നീട്ടിത്തന്നു. ആ കയറ് പിടിച്ചവരാണ് സഹാബത്ത്. ആ സഹാബത്ത് പിടിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പിടിച്ചവരാണ് താബീങ്ങൾ. അവര് പിടിച്ചതിന്റെ അതേ ബാക്കി പിടിച്ചവരാ തബഉ താബീങ്ങൾ. അയിമ്മത്ത് മുജ്തഹിദുകള്, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ, ഇമാം മാലിക്, ഇമാം ശാഫിഈ, ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹും, അത്തരത്തിലുള്ള സലഫുസ് സാലിഹീങ്ങളായ അയിമ്മത്ത് മുജ്തഹിദുകൾ, സഹാബികളും താബീങ്ങളും മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരും അവരിവിടെ ഖുർആനിന്റെ ആശയം പഠിപ്പിച്ചു. അവർക്ക് തന്നെയാണ് ഖുർആൻ അറിയുന്നത്.
ഖുർആനിൽ തന്നെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, വതിൽകൽ അംസാലു നദ്രിബുഹാ ലിന്നാസി വമാ യഖിലുഹാ ഇല്ലൽ ആലിമൂൻ. ഖുർആൻ പറയുന്ന മാതൃകകൾ, ഖുർആൻ പറയുന്ന ഉപമകൾ, ഖുർആൻ പറയുന്ന മോഡലുകൾ, വമാ യഖിലുഹാ ഇല്ലൽ ആലിമൂൻ, അത് പരിപൂർണ പണ്ഡിതന്മാരായ ആളുകൾക്കേ മനസ്സിലാകൂ. ആ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നീട്ടിത്തന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമാകുന്ന കയറിനെ പിടിച്ചു നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. വലാ തഫറഖൂ, നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കാൻ പാടില്ല. യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ, സമൂഹത്തിന്റെ മേലാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സഹായം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സലാത്തുൻ ലാ യഗില്ലു അലൈഹിന്ന ഖൽബു മുസ്ലിം, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സ് ചതിയിൽ പെട്ടുപോകൂല, ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകൂല. അവൻ എന്ത് വേണം? 3 കാര്യം വേണം. ഇഖ്ലാസുൽ അമലി ലില്ലാഹ്, ഏത് പ്രവർത്തനവും വാക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം, വേറെ ദുരുദ്ദേശങ്ങൾ പാടില്ല. വന്നസിഹതു ലിൽ മുസ്ലിമീൻ, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും ഗുണകാംക്ഷ വേണം. എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും രക്ഷപ്പെടണം. എന്നെ കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞവനും എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞവനും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞവനും അവനും രക്ഷപ്പെടണമെന്ന ചിന്ത വേണം. സർവ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നന്മ ഉദ്ദേശിക്കണം. മാത്രം പോരാ, വലുസൂമു ജമാഅതിഹിം, മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ മുറുകെ പിടിക്കണം. അങ്ങനെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ മുറുകെ പിടിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനായി മുന്നേറണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭിന്നിപ്പില്ല. അതാണ് വഅതസിമൂ ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅൻ വലാ തഫറഖൂ വദ്കുറൂ നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും. അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉന്നതമായ സ്ഥാനവും മനസ്സിനിടയിൽ ഇണക്കവും തന്ന് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന റബ്ബ്, ആ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദിയുള്ളവരാകണം. നിങ്ങൾ ഭിന്നിക്കുന്നവരാകരുത്. വേണ്ടാത്ത തർക്കവിതർക്കങ്ങൾ വലിച്ചിടരുത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതാ വലാ തനാസഉ, നിങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ വലിച്ചിടരുത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പരിമളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. നിങ്ങൾ ഭീരുക്കളായി പോകും. നിങ്ങളെ പരിമളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. സമുദായത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ സമുദായം ഒരു തമ്മിലടിയുടെ സമുദായമാണ്, പരസ്പരം കൊല്ലുന്ന സമുദായമാണ്, പരസ്പരം തെറി പറയുന്നൊരു സമുദായമാണ് എന്നതല്ലേ പുറത്തു നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നവന് കാണാൻ കഴിയുക. അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മയോടെ മുൻഗാമികളായ സജ്ജനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ഇസ്ലാം മുറുകെ പിടിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമം മുറുകെ പിടിച്ച് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കണം. സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നീതി, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നീതി നടപ്പാകണം. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്നോട് 9 കാര്യം എന്റെ റബ്ബ് കൽപ്പിച്ചപ്പോ അതിലൊന്നാണ് വകലിമത്തുൽ അദ്ലി ഫിൽ ഗളബി വൽറിളാ, സംതൃപ്തിയുള്ള സമയത്തും ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്തും പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ നീതിയുടെ വചനമായിരിക്കണം. നീതിയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധന രംഗത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫലവത്തായതും. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം തന്നെ നീതി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതും. പറയാനിപ്പോൾ സമയം പോരാ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മഹാനായ സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ്, സയ്യിദുനാ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകളുടെ പടയങ്കി കാണുന്നില്ല. കുറേ തെരഞ്ഞു നോക്കി, എവിടെയും കാണുന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ ആ പടയങ്കി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കും. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമീപത്ത് പോയി ഈ പടയങ്കി എന്റേതാണെങ്കിൽ തരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ്. ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇത് എന്റേതാണ്, നിങ്ങളതാണെന്ന് സമ്മതിക്കൂല. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതെങ്ങനെ നിന്റേതാകുക?
എന്റെ സാധനം നിന്റേതാകണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് ഞാൻ വിൽക്കണം, ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല, അല്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ദാനം തരണം, തന്നിട്ടുമില്ല, ഇങ്ങനെ എന്താ? അതുകൊണ്ട് അത് എന്റേതാണ്, എനിക്ക് തരണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബൈനി വ ബൈനക ഖാദിൽ മുസ്ലിമീൻ, നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ഇടയിൽ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജഡ്ജി ശുറൈഹുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാം. എനിക്ക് പറഞ്ഞു കോടതിയിലേക്ക് പോകാം, അതൊരു ന്യായമല്ലേ? കോടതി പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ഞാൻ ഭയപ്പെടൂല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ, തീവ്രവാദല്ലേ? അലി ഇബ്നു അബീ താലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കോടതിയിലേക്ക് പോയി ശുറൈഹുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. ശുറൈഹുൽ ഖാദി മുഴുവനും കേട്ടു. രണ്ടാമതായി പ്രതിഭാഗത്തുള്ള മജൂസിയെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയെ വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അമീറുൽ മുഅ്മിനീനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ സാധനം എന്റേതാണ്, എന്റെ കൈവശത്തിലുമാണ്. എന്റെ കൈവശത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തെളിവാ. കൈവശാവകാശം ഒരു തെളിവല്ലേ? എന്റെ ഈ പെണ്ണ് എന്റേതാണെന്നുള്ള തെളിവ് എന്റെ കീശയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ സാക്ഷികൾ കൊണ്ടുവരണം. അങ്ങനെയാണ്. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ശുറൈഹുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഓ അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സാക്ഷി വേണം. എന്റെ സാക്ഷി ഹാജരാക്കാൻ കഴിയും. ഓ, എന്റെ സാക്ഷിയെ ആരാണ്? ഒന്ന് എന്റെ മകൻ ഹസൻ, മറ്റൊന്ന് എന്റെ അടിമ കമ്പർ, അവർ രണ്ടാക്കും അറിയത് എന്റേതാണ്. ശുറൈഹുൽ ഖാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിന്റെ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിയാണല്ലോ. മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹസൻ ഈ കേസിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത്? റജുലുൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗക്കാരനാണെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ എന്റെ മകൻ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂലേ? അത് ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ മകൻ സ്വർഗ്ഗക്കാര നേതാവാണ്, യുവാക്കളെ നേതാവാണ്. പക്ഷേ ഇസ്ലാമിക ശരീഅത്തിൽ സ്വന്തം ബാപ്പക്ക് അനുകൂലമായി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല. നിയമം എനിക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റൂല. മഹാനായ അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് അറിയാം, ഈ പടത്തൊപ്പി പടയങ്കി എന്റേതാണ്, ഇവിടെ ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണ്, എനിക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ, കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്മതിക്കുകയാണ്. ഓ യഹൂദി അല്ലെങ്കിൽ മജൂസി, അത് നീ തന്നെ എടുത്തോ, ഞാൻ പോവുകയാണ്, എനിക്ക് വേറെ സാക്ഷിയില്ല. മഹാനായ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിച്ചു പോകുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ അമുസ്ലിം സഹോദരൻ വിളിക്കുന്നു, പോകല്ല അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഇത് നിങ്ങളുടേതാണ് എന്നതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു സാക്ഷിയുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ മകനല്ലാത്ത മറ്റൊരു സാക്ഷിയുണ്ട്. അതാരാ? അത് ഞാൻ തന്നെ. കാരണം എനിക്കറിയാമല്ലോ ഇത് നിങ്ങളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ്, നിങ്ങളുടേതാണ്. ഇത്രയും നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ഇത്രയും നീതിപരമായി വിധിക്കുന്ന ജഡ്ജി, ഇത്രയും നീതിയുടെയും ന്യായത്തിന്റെയും നിയമത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായി സമ്മതിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മെമ്പറാകുന്നതിൽ ഞാനും അഭിമാനിക്കുന്നു. അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദർ റസൂലുള്ളാഹ്. അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി പോയി. അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പടത്തൊപ്പി നേരത്തെ കൊടുത്തതാണ്, അത് തിരിച്ചു വാങ്ങൂല. കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങൽ ഇസ്ലാമിലില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. എന്നാൽ കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു സന്ദർഭമുണ്ട്. അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തും. സുഹൃത്തുക്കളെ, പറഞ്ഞു വന്നത്, അന്ന് കൊടുത്തത് തിരിച്ചു വാങ്ങിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു കുതിരയെയും കൂടി അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനം കൊടുത്തു. നീതിയാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിച്ചത്, സത്യമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ആകർഷിപ്പിച്ചത്. വാളുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത്. അക്രമം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, തീവ്രവാദം കൊണ്ട് കഴിയില്ല, ഭീകരവാദം കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അത് ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനേ കഴിയൂ. സുന്ദരമായ മുഖത്ത് കരിവാരിത്തേക്കലാണ് തീവ്രവാദത്തിന്റെയും ഭീകരവാദത്തിന്റെയും ഫലം. നേരെ മറിച്ച് ഇസ്ലാം അത് വളരെ സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്. ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ആകർഷിക്കാൻ പൂർണ്ണ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുക. മഹാനായ സയ്യിദുനാ നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബശീർ നീതി പുലർത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഹദീസിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കിടയിലും നീതി വേണം. സ്വന്തം ബാപ്പയും ഉമ്മയും മക്കൾക്കിടയിൽ നീതി പുലർത്തണം. അടുത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് കുറ്റ്യാടിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, സിറാജുലൊക്കെ എത്ര നേരത്തെ പൈസ തരാം, പക്ഷെ എനിക്കൊരു പെൺകുട്ടി വരണോ, കല്യാണം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാ, പണ്ടൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, അതിപ്പോ നേരെ തിരിച്ചാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്.
ഞാനിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്താണ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരായ ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആരോ ഒരാൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്ത് എല്ലാ മക്കൾക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാതെ ഏതോ ഒരു മകന് കൂടുതൽ കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബത്തിനിടയിൽ എന്നും പ്രശ്നമാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, മക്കളോടും നീതി പുലർത്തണം. നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബശീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സഹാബിയാണ്. ബാപ്പ പിതാവായ ബശീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ട്, 2 ഭാര്യമാരിലും മക്കളും ഉണ്ട്. നുഅ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒരു സ്വത്ത് കൊടുത്തു. നുഅ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മാതാവ് നുഅ്മാനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങണ്ട. ബാപ്പ ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല, വേറെ ഭാര്യമാരുള്ള മക്കൾക്ക് സ്വത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ അത് വാങ്ങണ്ട. വാങ്ങണമെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമ്മതം തരണം, അല്ലാതെ വാങ്ങണ്ട. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നുഅ്മാൻ ഇബ്നു ബശീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഈ പ്രശ്നം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി അവതരിപ്പിച്ചു. ബശീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ബശീറെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ മക്കളില്ലേ? ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാൽ കൊടുത്തത് നീ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കോ. നിന്റെ മക്കൾക്കിടയിൽ നീ വിവേചനം കാണിച്ചാൽ എല്ലാ മക്കളും നിനക്ക് ഗുണം ചെയ്യണമെന്ന് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ? സുഹൃത്തുക്കളെ, സ്വന്തം മക്കളെ ബാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ശത്രുക്കളാക്കുന്നവർ, സ്വന്തം മക്കൾക്കിടയിൽ എന്നും സമാധാനം നശിപ്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് വിവേചനം കാണിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും. അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. ശിഷ്യന്മാരോട് ഗുരുനാഥന്മാർ വിവേചനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ട സ്ഥാനം ഒരാൾക്ക് വകവെച്ചു കൊടുത്തുകൂടാ എന്നല്ല. ഒരാൾ നന്നായിട്ട് കിതാബ് അറിയുന്ന ഒരു ശിഷ്യനാണ്, അയാൾ കിതാബ് ദിവസത്താൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു. വേറൊരാൾ വേറൊരു ആവശ്യത്തിന് വരുന്ന അയാൾ അതിന് പറഞ്ഞു വെച്ചു. അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം വിവേചനം കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ, ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർക്കിടയിൽ, അയൽവാസികൾക്കിടയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീതി വേണം, പക്ഷപാതിത്വം പാടില്ല. പരിശുദ്ധ ദീൻ അത് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദീനിനോട് മത്സരിക്കാൻ പോകരുത്. ഇന്ന ദീന യുസ്റുൻ, ഇസ്ലാം ദീൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വലൻ യുസാദ്ദ ദീന അഹദുൻ ഇല്ലാ ഗലബഹു, ദീനിനോട് തർക്കിക്കാനും കടുംപിടുത്തം പിടിക്കാനും ഒരാൾ പോയാൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസദ്ദിദു വഖാരിബു വഅബ്ശിറു, നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക, എല്ലാം കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ല നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നിങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഒക്കെ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനമായ പള്ളിയിലേക്ക് പോയി ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ രാത്രി സമയത്ത് അല്പം നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നിങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. പണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയും മിതത്വം വേണം. വലാ തജ്അൽ യദക മഗ്ലൂലതൻ ഇലാ ഉനുഖിക വലാ തബ്സുത്ഹാ കുല്ലൽ ബസ്ത് ഫതഖഉദ മലൂമൻ മഹ്സൂറാ. ഉള്ളത് മുഴുവനും കൊടുത്തു വീട്ടി നാളെ യാചിക്കാൻ പോകരുത്. അതേസമയത്തൊന്നും കൊടുക്കാതെ കൈ കട്ടിപ്പൂട്ടി വെക്കരുത്. അള്ളാഹു തന്ന കഴിവനുസരിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെലവഴിക്കണം, പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം. എല്ലാ സ്ഥലത്തും മിതത്വമുണ്ടാകണം. ചെലവഴിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിയാണ് മിതത്വം പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം. അനാവശ്യമായി ദൂർത്തടിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ യാചിക്കേണ്ടി വരും, മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ കൈ കാണിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പോൾ ഫോൺ എടുക്കാത്ത ഗതികേടുണ്ടാകും. അതിന് പകരം മിതമായി ചെലവഴിച്ച് സമൂഹം പഠിക്കണം. മിതത്വം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പാലിക്കണം. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മിതമായി കഴിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ രോഗം വരും, പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മിതത്വം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സമാധാനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സമാധാനം, അതിന്റെ പുറമെ ഈ ലോകത്ത് എത്ര സമാധാനിയായി ജീവിക്കാൻ കരുതിയാലും ഇവിടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗാണുക്കളുള്ളതുപോലെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരു വിഭാഗം സമാധാനം തകർക്കാനുണ്ടാകും. പക്ഷേ ലാ തസാലു ത്വായിഫത്തും മിൻ ഉമ്മത്തി ളാഹിരീന അലൽ ഹഖ് ലാ യദുർറുഹും മൻ ഖാലഫഹും. സത്യത്തിന്റെ ആളുകൾ അവരെന്നും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇവിടെ വിജയിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കും. ആ സത്യത്തിന്റെ വക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് സമാധാന പ്രേമികളായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അതോടുകൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹങ്കാരികളോ അസൂയക്കാരോ വിദ്വേഷക്കാരോ ആകാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാകണം. പരിശുദ്ധ റമളാനിലെ അവസാനത്തെ 10 ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്റാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നക അഫൂൻ
തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വ ഫഅഫു അന്നീ. നീ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലാഹ്, വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് അല്ലാഹ്. നീ എനിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണേ. ലൈലത്തുൽ ഖദറാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ ദിക്റാണത്. അതിനെ നമ്മൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നവരാകണം. നമ്മുടെ ഒരു തൊഴിലാളി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വാക്കിലൊരു അപാകത വന്നതിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭാര്യ, അവളുടെ ഒരു വാക്കിലൊരു അപാകത വന്നതിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മകൻ നമ്മോട് സംസാരിച്ചപ്പോ അല്പം പരുഷമായതിന്റെ പേരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്തോ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കാലത്തും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യൂല, ഒരു കാലത്തും പൊരുത്തപ്പെടൂല, ഒരു കാലത്തും തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല. അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരോട് ഒറ്റ വാക്കുകൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. നമ്മളെയും കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ, അവർക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് നൽകണം, സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം നൽകണം. അവരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കരുത്. നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും. ഇപ്പോൾ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ വിവാഹം എന്ന 5 ദിവസത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ വിശദമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് CD-കളും DVD-കളും ഓരോ വിഷയത്തിലും പ്രസംഗിച്ചത് ഉണ്ടല്ലോ. അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സന്ദർഭങ്ങൾ കാണണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുകയാണ്. ഈ അടുത്ത് എന്നെ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചു. അവള് കുറേ സങ്കടം പറഞ്ഞു. കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിച്ചത്. നാട്ടിൽ നിന്നാണ് വിളിച്ചത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല ആ സ്ഥാപനത്തിന് എന്നൊരു ബർക്കത്താണ്. ഒരു മാസത്തിൽ നാട്ടിൽ കുറ്റ്യാടിയിൽ ഞാനിവിടെ ഓഫീസിൽ ഇരുന്നാൽ തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 25 ലക്ഷം റുപ്യകൾ അവിടെ നേർച്ച സംഖ്യ കിട്ടാറുണ്ട്. 65 ലക്ഷം റുപ്യകൾ ഒരു മാസത്തിൽ ചെലവിന് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്റെ അടുത്ത് ധാരാളം ഉണ്ടാവുന്നവരും വിചാരിക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 780ഓളം സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം, 1000 ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വിളിച്ചു, ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിട്ട് അവൾ എന്താ പറയുന്നത്? അവൾ പറയുന്നത്, എന്റെ ഭർത്താവ് വലിയ വിഷമത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൾക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭർത്താവിനെ നന്നായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ, വിദേശത്ത് ഏതോ രാജ്യത്താണ് ആ ഭർത്താവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയോ പ്രയാസങ്ങൾ ആ ഭാര്യയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മനസ്സ് വിഷമിച്ചിട്ട് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാണ്. ഞാൻ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്കാർക്കും എന്നോട് വിഷമം തോന്നണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ വിദേശത്തെത്തിയാൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ കാലും എടുത്ത് ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. അപ്പൊ കുറെ പ്രയാസമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചു വരും. അതിന്റെ പേരിൽ നീ ടെൻഷൻ ആകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസം തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ശരിയാ, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ എന്തിനാ അറിയോ? എല്ലാവർക്കും സമാധാനം കൊടുക്കാനാ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാനാ. സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയോ? എനിക്ക് തർക്കമില്ല. അവരവിടുന്ന് ഒരു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് കഫീലിനെ വിളിച്ച് അപ്പൊ തന്നെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നമ്മളെ പ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമാധാനത്തിന് നമ്മൾ തകർക്കണം. സ്വന്തം ഉമ്മാനോടുള്ള പ്രയാസം തീർത്തും വിളിച്ചു വരും ചില ചെറുപ്പക്കാർ. ഈ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ 65-75 വയസ്സുള്ള ഉമ്മയായിരിക്കും. ഉമ്മാക്ക് ഇതൊന്നും താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ മകൻ എന്നാൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ആ ഉമ്മാക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കണം. ആ ഉമ്മയോട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട. പ്രശ്നം പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം. പിന്നെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നിമിത്തങ്ങളായ കഫീലിനോട് പറയേണ്ട കഫീലിനോട് പറയാ, പിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറയാ. അങ്ങനെ അർഹതപ്പെട്ടവരോട്. ഇനി നമ്മൾ ഒരു പണ്ഡിതനോടോ ഒരു മഹാനോടോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയാണോ, അതിനും കുഴപ്പമില്ല. അതിന് വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം നമ്മൾ വെറുതെ നാട്ടിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭാര്യമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉമ്മമാർക്കും ബാപ്പമാർക്കും അവരുടെ മനസ്സമാധാനം നമ്മൾ തകർക്കരുത്. നമ്മളതിൽ അല്പം ചിന്തയുള്ളവരാകണം. ഒരാൾക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ മനസ്സമാധാനം കൊടുക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. സ്വന്തം എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും? ഏറ്റവും വലിയ സമാധാനം ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും ആവശ്യമായത് അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖൽബ് തിരിക്കലാണ്. അപ്പോഴാണ് സർവ്വസമാധാനവും ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ച ആളുകളിൽ നമ്മെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഉർവത്ത് ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് കാലിന് രോഗം വന്നിട്ട് കാല് മുറിക്കണമെന്ന് വൈദ്യന്മാര് പറഞ്ഞപ്പോ, ഇന്നത്തതുപോലെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇല്ല, ഒരു വിഷയവും ഇന്നത്തതുപോലെ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതിയില്ല. ഈർച്ചവാള് വെച്ച് കാല് മുറിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലും മുറിച്ചോളൂ, ഉർവ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷേ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു,
നിങ്ങൾ അല്പം കള്ള് കുടിക്കണം, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലഹരി ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പക്കാരെ, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കരുതേ. സമാധാനം തകരുകയല്ലാതെ സമാധാനം ലഭ്യമല്ല. കഞ്ചാവോ ലഹരിയോ മദ്യമോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാമെന്നങ്ങനും കരുതരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഉർവത്ത് ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചോളൂ, എന്നാൽ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാര് പിടിച്ചു വെക്കണം, നിങ്ങൾ പിടച്ചു പോകും. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ പിടക്കൂല. ഉസബ്ബിഹുല്ലാഹ് വഅദ്കുറുല്ലാഹ്, ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ പുകഴ്ത്തി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലും, ദിക്ർ ചൊല്ലും. ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ ഓർത്താൽ പിന്നെ സമാധാനമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചു വെക്കേണ്ടതില്ല. ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു, എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഈ UAE-യിൽ നിന്നൊരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തോട് ആരോ ഉപദേശിച്ചു പോലും കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞപ്പോ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ. എന്തിന്? സമാധാനം കിട്ടാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, അന്ന് ഞാനൊരു ദിക്ർ എഴുതി കൊടുത്തു. അത് ചൊല്ലിയിട്ട് എനിക്ക് ധാരാളം ബിസിനസ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം. പിന്നെ എന്നോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ർ കൊണ്ടാണ് സമാധാനം. അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ്. കാലും നീട്ടിവെച്ചിട്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു അക്ബർ, ദിക്റിലും തസ്ബീഹിലും മഹാനായ ഉർവത്ത് ഇബ്നു സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഴുകിയപ്പോൾ വൈദ്യന്മാര് കാല് മുറിച്ചു. പെടച്ചിട്ടില്ല. ഖൽബ് പൂർണ്ണമായി റബ്ബിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ അവിടെ തന്നെയല്ലേ സമാധാനം. ഉർവ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാല് മുറിച്ചു. രക്തം നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സെയ്ത്തെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് കാല് മുക്കിയപ്പോൾ ബോധം കെട്ട് വീണു. ആ മഹാനവറുകൾ മുറിയുണങ്ങി മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ലാഹ്, 2 കൈയും 2 കാലും 4 എണ്ണം നീ എനിക്ക് തന്നു, 1 നീ പിൻവലിച്ചിട്ടുള്ളൂ, 3 എനിക്കിപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 4 മക്കളെ നീ എനിക്ക് തന്നു, 1 മകനെയല്ലേ നീ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് വാഹനം നിമിത്തം മരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 3 മക്കളും ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞാൽ അവിടെയാ സമാധാനം, അവിടെയാണ് രക്ഷ. അല്ലാഹുമ്മ അന്തസ്സലാം വമിൻകസ്സലാം വഇലൈക യർജിഉസ്സലാം ഹയ്യിനാ റബ്ബനാ ബിസ്സലാം വഅദ്ഖിൽനാ ബിറഹ്മതിക ദാറസ്സലാം. അല്ലാഹുവേ, ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർ, ഇവിടെ കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും ജ്യൂസും മറ്റ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും ഒക്കെ കൊടുത്തവർ, ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകർ, ICF-ന്റെയും RSCയുടെയും ജാമിയ സേദിയുടെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെയും എല്ലാം പ്രവർത്തകർ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ.